اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ تختی میں ہم نے پڑھا تھا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے، دو زیر دو پیش کے ساتھ الف نہیں آتا۔ اور آج کی تختی میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ چونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس تختی کے اندر تنوین اور نون ساکن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اور انہی تنوین اور نون ساکن سے آگے ہم الگ الگ قاعدے بنائیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سکون یا جزم کسے کہتے ہیں۔ سکون یا جزم پیش کی طرح منہ کٹا ہوا ہوتا ہے، حرف کو آدھا کر دیتا ہے۔ سکون یا جزم پیش کی طرح منہ کٹا ہوا حرف کو آدھا کر دیتا ہے اور متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات۔ تو جس حروف پہ بھی سکون یا جزم آئے اسے ساکن بولتے ہیں۔ جیسے یہ نون کے اوپر آ گیا تو اب یہ نون ساکن ہو گیا۔ تو نون ساکن اور تنوین دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، دکھنے میں اور لکھنے میں اور پڑھنے میں، ہجے پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، الگ الگ ہے، لیکن ان کی جو ساؤنڈ آئے گی، جو آواز آئے گی وہ ایک جیسی ہوگی۔ لکھنے میں دکھنے میں الگ، لیکن جو اس کی آواز آئے گی رواں میں وہ ایک جیسی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جس نون پہ جزم ہو، جزم یعنی سکون، سکون یعنی جزم، سکون یا جزم پیش کی طرح ہوتا ہے، منہ کٹا ہوا حرف کو آدھا کر دیتا ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ تا الف دو زبر تن تا نون زبر تن۔ تو یہ تن ہے، یہ بھی تن ہے۔ اگر ہم وہاں پڑھتے ہیں ہم تو اس کی آواز اس طرح سے آتی ہے، تن تن۔ تا دو زیر تین تا نون زیر تین تین تین۔ تا دو پیش تن تا نون پیش تن تن تن۔ تن 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 تن۔ ثن 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 ثن۔ سا الف دو زبر ثن سا نون زبر ثن ثن ثن۔ سا دو زیر سن سا نون زیر سن سن سن۔ سا دو پیش سن سا نون پیش سن سن سن۔ سن 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 سن۔ جیم الف دو زبر جن جیم نون زبر جن جن جن۔ جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن جن جن۔ جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن جن جن۔ جن 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 جن۔ دن 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 دن۔ دال الف دو زبر دن دال نون زبر دن دن دن۔ دال دو زیر دن دال نون زیر دن دن دن۔ دال دو پیش دن دال نون پیش دن دن دن۔ دن 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 دن۔ عادن عین الف زبر عا دال الف دو زبر دن عادن
सौ इन, सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। क़रीबुन, क़ाफ ज़बर क़ा, रा या ज़ेर री, क़री, बाद पेश बुन, क़रीबुन। फ़मन, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। अज़ीमुन, ऐन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। कुन, काफ नून पेश कुन, मरज़ुन, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मरा, ज़ा दो पेश ज़ुन, मरज़ुन। रसूलुन, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम दो पेश लुन, रसूलुन। शैअन, शीन या ज़बर शै, हमज़ा अलिफ दो ज़बर अन, शैअन। ग़िशावतुन, गैन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा, ग़िशा, वाव ज़बर वा, ग़िशावा, ता दो पेश तुन, ग़िशावतुन। ग़ासिक़िन, गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, ग़ासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, ग़ासिक़िन। हुदन, हा पेश हो, दाल, दाल या दो ज़बर, दाल दो ज़बर दन, ठीक है। दाल दो ज़बर दन, या साइलेंट है, हाँ, इसे कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही टेंशन लेना है। अच्छा, तनवीन में हमने पढ़ा था दो ज़बर के साथ अलिफ भी आता है, ठीक है। तो आगे जब हम वक्फ़ के कायदे में पढ़ेंगे तो तख्ती नंबर मेरे ख़्याल में अभी दिखा ही देता हूँ। तो तख्ती नंबर 17 में जब हम वक्फ़ का कायदा पढ़ेंगे तो वक्फ़ का कायदा कुछ इस तरह से है। कलमे के आखिरी हुरूफ ज़बर ज़ेर पेश को साकिन किया जाए, दो ज़बर को अलिफ से बदला जाए। तो दोस्तों, चूँकि तनवीन में दो ज़बर के साथ अलिफ आता है, वहाँ पे वक्फ़ का जो कायदा है उसमें ये रूल है कि जब हम दो ज़बर पे हमें ठहरना हो तो एक ज़बर को गिरा देते हैं और एक ज़बर को अलिफ के साथ पढ़ते हैं। जैसे युसरन है तो युसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तैरन को तैरा और नबातन को नबाता। तो इसी तरह यहाँ पे जो ये या साइलेंट है, इस पे भी हम वक्फ़ करेंगे तो हुदन को हुदा पढ़ेंगे, असन को असा पढ़ेंगे, तुवन को तुआ पढ़ेंगे। तो ये वक्फ़ के कायदे में हम तफसील से जानेंगे। यहाँ पे बस ये बात याद रखें कि हमने इस तरह से पढ़ना है, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। और जब वक्फ़ करेंगे, जब यहाँ पे ठहरेंगे हम, तो हुदन को हुदा पढ़ेंगे। बाकी वक्फ़ के कायदे में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। तो दो ज़बर का आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिया, दो ज़बर को ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, जब भी तनवीन का या नून साकिन का नाम आए तो हमें फ़ौरन समझ लेना चाहिए, तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वाला हुरूफ, और नून साकिन जिस नून पे सुकून या जज़्म हो। सुकून या जज़्म किसे कहते हैं? पेश की तरह हुआ होता है और मुंह कटा हुआ होता है। जिस हर्फ पे भी आता है वो आधा कर देता है उसे, और मुतहर्रिक हुरूफ से मिलकर पढ़ा जाता है। आगे हम चार कायदे यहाँ पे पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन के चार कायदे हैं। कायदा नंबर 1 इजहार है, इजहार के माने ज़ाहिर करके पढ़ना। तख्ती नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इख्फ़ा, इख्फ़ा के माने छुपा कर पढ़ने के आते हैं। तो इसके भी 15 हुरूफ हैं, ये हमें ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत होती है। और इजहार के 6 हुरूफ हैं, हमज़ा हा ऐन हा गैन खा। बाकी तख्ती नंबर 23 और 24 में तनवीन और नून साकिन के कायदे हम पढ़ेंगे, इक़लाब और इदगाम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।